što i nema strah ni tu sa smrta. Novo nebo, nova zemlja, poranešno to pomina na žedni blaženi se mrtvite. Mir vam, tatko moji, koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide voljata Tvoja. Po mojot život, sve što rabotam, po moje to semejstvo, Tvojot imot što sam go predal, mojot imot vo Tvojite race, nije zboruvame za pripadnost kon Bog, za predavanje na svoj život, o sobstvenost, vraćanje na sobstvenosti, vo Isusa Hrista. To znači, vije da ne si pripajate na sebe si. Na telesni od čovjek teško možeš da mu objasniš. To i se drži do svoje to mišljenje. To i znaje što je dobro i zlo. To i jade od drvota na poznanje, to na dobroto i zloto. To i si gi saka svojite misli, svojite želbi. Nije zboruvame za izvršuvanje na Božjata zapoved, za izvršuvanje na Božjata ljubov. Te sakam, Gospod Isuse Hriste, zborujem iz mene, doprigi si te oni ako imate potreba od Tvojata ljubav. Ovdje v Momrovskata agora, otvori gi srcata na onije koji će povikat kon Tebe. Isuse, dojdi vo moje to srce i pomogni mi. Te sakam, Gospode Isuse Hriste. A dušite, znači od ime knjiga Mudrost Solomonova, 3. glava, znači Solomon, sin na David, su Urijevata žena, David gubiva Urija, pravi gref, pravi dete su Urija. Potom prvo to dete počinuo, vtoro to dete vtori od sine Solomon. To je veli, znači, dušite na pravednicite se vo Božja raka, doniv nema da se dopre nikakva maka. Interesno. 3. glava Mudrost Solomonova, dušite na pravednicite. Duša, da li razlikujete što je telo, što je duša? Dušite na pravednicite se vo Božjata raka. Ti si mu se predal nemu. Doniv nema da se dopre nikakva maka. Vas će dopirat alarmi vo teloto. Telesni bolki. Da me podsjetuvat koga ste izlegle od zakonot na ljubovta. Zakonot je mnogo jednostaven. Ljubi go, svoj odbližen, kako sami od sebe si. No ko je moj odbližen? Sekoj ko je evo potreba. Sekoj ko ima potreba. Site treba da ga ljubiš. Ljubete gi neprijatelite svoji, blagoslovuvajte gi. On nije što ve kolnat. Ne ti je što ve ljubav. Dušite na pravednicite. Ušte da utvrdime koji se pravednicite. Ima jedna denominacija misla, jednaš si povikal ko nisu si pravednik si. Opravdani sme nije, da. Ama, treba da ostaviš se zemno, krvta na Isus da je vrst tebe, da zastaneš na krstot, da se ostaviš sebe si i da mu dozvoliš na Isus da žive vo tebe. I to je teško go razbira nekoj. Često srećam hристияни, polni su gordo, što da kažeme za ateistite, za sebe ljubcite. Ovo je jedna profesija kada što prosjaci na falbi, rekao Aristotel, poeti, umetnici, režiseri, filmađi, glumci. Dušite na pravednicite se o Božjata raka, ako ste mu je predal dušata. Doniv nema da se dopre nikakva maka. Ti imaš alarmi vo teloto. Kova nešto me boli, ja zvelam, Gospode Isuse Hriste, tatko moj, kaži mi što treba da pokajam. Ja ne odam na lekar, ti si moj doktor, ne pijam apčinja, me boli koleното, ti ke mi isceliš. Ti je evo starosta se plodni i pomazani. To izborува za doktor.
И на работа кој ќе им кажам, имам еден доктор, кој? Исус Христос. И тие мислат дека се шегувам, тие се сите исплашени, има некој ковид. Како може една мала бактерија да ви наштети? Тоа покажува дека сте вие дел од тој сатански природен свет во очите на неразумните. Неразумни. Свој разум. Тие се како умрени, праведниците. И ти живееш по некој се, они живеат, јадат, пијат, предходната глава ја читавме. Нивниот крај се сметаше за пропаст, тие и за Исус мислеа. Мислеа дека пропадна. Беше одведен како јагне на колене, Исаија. И тие мисла дека тој е казнет за нашите гревови. Ги зема гревовите на светот, Семокниот Отец. Знаете, Аврам го однесе синот свој, кој толку го чекаше, да го жртвува, зашто знаеше дека Семокниот Бог ќе го воскресне, дека ја победи смртта. Луѓето се живи, а умрени. Во очите на неразумните тие се како умрени, а тие се всушност умрени. Нивниот крај се сметаше за пропаст и на Исус и на сите други. И тоа што тие заминуваат од нас, како уништување. Кој заминува? Уништување. Но тие живеат во мир. Исус вели, мирот свој ви го давам. Мирот свој ви го давам. Нема мир за грешниците. Во светот нема мир. Секогаш кога има соблазна, оставам Исус да действува. Било во заедницата, било на работа, каде континуирано од суетни себељубиви луѓе. Има соблазни. Знаете, сатаната сака да ве распали во гнев, да вратите со иста мера, да паднете на испитот на љубовта, да излезете од законот на љубовта. Нема да умрам, туку ќе живеам, ќе љубам и ќе ги прославувам делата Исусови. Зашто иако во очите на луѓето и да се накажуваат, зборува за блаженството на праведниците. Праведник е оној кој му го предал животот на Исус и чекори не во својата, во Исусовата правда, Божја правда, не себе праведен. Царството Божие е во радост, не е во јадење и пиење. Во радост, во мир, радост и правда. Божјата правда, радост во Светиот Дух. Надежта нивна, полна е со бесмртност. Како може христијанин да се плаши да носи маска дека ќе биде заразен? Зарем ти се сомневаш и немаш доверба во Семокниот Татко и во Исуса Христа, бидејќи малку казнети? По краткото страдање тие ќе добијат големи блага. Малку казнети. Казнеци со самото тоа што си на земјата. И треба да се расправаш со луѓе кои немаат љубов, о неразбрани галатијани, кои немаат љубов, о неразбрани галатијани и деноминации. Зашто Господ ги испитал и ги нашол достојни за себе си. Достоен, налик на Него, по Божиот образ не создаде, да постапуваш како Исус, да љубиш како Исус, да останеш во Исусовиот мир и во Исусовата љубов, што и да се случува. Мирот свој ви го давам. Бидејќи малку казнети, тие ќе добијат големи блага. По краткото страдање, Он ги проверил како злато во печка, како најсовршена жртва. Жртва си ти кога му го предаваш животот на Исус Христос. Богоугодна жртва, милост сакам. Милост, а не жртви, кон сите. Бог е многу милостив. Милоста Негова е вечна, се што е Негово е вечно. Љубовта, милоста, долготрпението. Во времето на воскресението,
тие ќе светкаат праведниците како искри меѓу гранки, праведник е оној кој ќе остане, кој ќе претрпи до крај, претрпивши же до конца, тој спасеција, кој ќе претрпи до крај. Што се, што ти испратил Исус, нема да мрмори, ќе остави ангели да му служат. Како Исус во пустината. И ти си сега во пустината, 40 дена, 40 години. Во времето на воскреснувањето, тие ќе светкаат како искри меѓу гранки, на племиња ќе им судат, над народи ќе владеат, а над нив Господ ќе царува довека. Племиња, народи, состојби, те сакам, Господе Исусе Христе, меѓу телесното и земјото. Ти благодарам што ми го отвараш умот да ги разбирам словата. Ти благодарам што ти зборуваш низ мене, што ме усовршуваш во љубовта, што ме научи да им простам на сите, да ги љубам сите, никого да не осудам, да се покајам за секој греф и за гревовите на моите предци и да ја прифатам Исусовата волја во мојот живот. Амин. До Божиот царство небесно. И да го барам царството Божио. За се да ми се придодаде, оние што се надеваат на него, ќе познаат вистината. Па си се предал во негови раце, во него веруваш, имаш доверба. Зошто тогаш да се плашиш? Зошто да се сомневаш? Зошто да осудуваш? Он е судијата, еден е судијата. Ако и му се верни во љубовта, верен во љубовта, пазите го овој момент, ќе живеат во него, верен во љубовта, љубов кон се, ги љубиш сите. Иако некогаш првичните реакции доаѓаат импулсивно, се враќам и чекам водство од Семокниот Бог, да ме научи да ги љубам сите. Те сакам, Господи Исусе Христе, зашто Он има милост и милосрдност за своите свети и промисла за своите избраници. Он добро знае што ни се случува. А безбожниците ќе бидат казнети за своите мисли, своји мисли. Ние зборуваме да ги имаме истите мисли како Исус, секоја мисла да е покорна на Исус. Да мислиш и да постапуваш како Исус. Да зборуваш како Исус. А безбожниците ќе бидат казнети за своите мисли, затоа што ги презреа праведниците и што отстапија од Господа, Отецот наш. Те сакам, Господ Исусе Христе. Оти оние што ја презираат мудроста и поуката. И сега имам една. Не ќе да слуша поука. Исус ја учал. А има проблеми, се кара на работа, се кара дома, се кара со сестрата, се кара со друга сестра, се искара со четворица во седмицата и не сека да слуша поука. Те сакам, Господи Исусе Христе. Дали треба бисерот да го фрлам? Да се враќам во калта, по неа? И песот, и блоеницата. Те сакам, Господи Исусе Христе. Несрекни се и надежта нивна е празна. И сми вели, мора да има доктор еднашка. Не мора. Ако си ти совршен во Исус, му даваш да те усовршува во љубовта. Еве како ја што не одам на доктори. Од време на време, ако Исус има некоја идеја и план да сведочам, трудовите им се бесплодни. Бесплодни, делата некорисни. Без Исус ништо не вреди. Ја напушташ заедницата, одиш во политичка партија. Одиш во светот, си реновираш стан. Те сакам, Господи Исусе Христе. Другата се налутила, не доаѓа зашто сме ја укориле, оти постира во групата молитвена пост од деноминација. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Нивните жени се неразумни, се однесува и на душа и на жена, а децата лоши, плодовите. Проколнат е нивниот дом. Те сакам, Исусе.
Блазена неродилка која не се осквернила. И ние имаме една голема заедница. Владика, не знам што е. Никој од нив не е во Исус. Обредно христијанство. Кој е виновен за тоа? И ги учи уште. Не дозволува, не влегува самиот и не им дозволува да влегуваат. Блазена неродилка која не се осквернила, која не познала незаконска постела, таа ќе добие плод. Незаконска постела. Дали ние, како Илија, седиме во пештерата и сакаме да умреме затоа што сме изморени од овој свет? Илија, зошто си овде? Незаконска постела, таа ќе добие плод кога светите души ќе бидат наградувани. Плод во духот. Не мора сите да имаат семејства. Немаат сите иста приказна на земјата и дејство. Апостолите немаа семејства. Блазен е евнух кој не направил беззаконие со рака и не помислил ништо лошо против Господа. Лошо против Господа е кога не го љубиш братот свој. Кога си излезен од законот на љубовта, за неговата вера ќе му биде дадена посебна благодат и најпријатен дел во храмот на Господа. Евнух е физичка категорија на луѓе на кои им се отсечени полните органи на мажи, а тоа поднекогаш подразбира и кога ти комплетно во духот ќе му припаѓаш на Исус. Познавам таков. Рахмасиндирамендилај. И не помислил ништо лошо за Господа. Злате од Режановце. За неговата вера не бил со жена. Служеше во манастирот. Како ќе заврши, зошто е таму, не знам. Но тој, кога влегува во Исус, ме носеше. Стиховите кои ги вгради во мене. Ако си тргнал за Исус Христос како војник, ќе те маваат, ќе станеш, ќе поднесеш се. Дека треба да се молиш за непријателот свој, бидејќи тој е заблуден, сатаната му ги затворил очите и ушите. Знаете, иако остана во православието, Бог ги љуби сите. И непријател, плодот на добрите трудови. Кои се тие добри трудови? Па кога работиш за Царството Божјото, ти е главна идеја во овој дом овде во Амфровската црква. И мојот имот е предаден на Исус. За него живеам, за него работам. Во светот сум за да сведочам за него. Коренот на мудроста и плодот на добрите трудови е славен, и овде кај нас вели коренот на мудроста е неподвижен. Значи мудрост Соломонова 3:15. И го најдов во хрватскиот превод, нешто нелогично. Коренот на мудроста е траен. Ако некому му недостасува мудрост, нека ја бара Бога. Коренот на мудроста не е како вели овде, неподвижен, е траен. Не распадлив. Те како еден превод. Веднаш во духот се гледа дека децата на прелюбниците ќе бидат несовршени. И затоа гледате многу деца. Немаат љубов. Ти постапуваш добро, тој те лаже. Лицемерно, брато, љубие сака да те надвладе, да биде над тебе. Макар биле и долговечни, плодот на беззаконата постела пропаѓа. Па постела неблагословена од Бог. Ти си ја избрал, живееш по твојот, по тоа што ти го сакаш. Надворци од законот на љубовта, ја сакаш својата волја, својата душа. Не дозволуваш Божјата волја да те води, не ја даваш душата своја за браќата. Беззаконата постела пропаѓа. И сега зборува за, макар да е некој долговечен, тие во староста Христовите слуги се плодни и помазани, за ништо нема да ги сметаат. Нивната длабока старост ќе биде без почит. Кога ни игравме во старски домови, ги гледаме тие луѓе, кои се без Исус, кои немаат љубов, кои се мртви, живи, умрени. Кога Исус е во тебе, твојот дух се разбудува и од телесниот човек
полека заминува, духовниот се буди и ти си жив во духот, а тие се умрени во тело се само и се распаѓаат. Нивната длабока старост ќе биде без почит, а ако умрат рано, нема надеж. Ниту имаат утеха за судниот ден и потоа се прашуваат зошто живеам, зошто морам да умрам. Треба да оставиш се земно. Зошто си живеел? Зошто си овде? Зошто нашиот татко е на небесата? А ние сме тука да научиме да се љубиме еден со друг. Ние сме паднати со сатаната. Некои од нас се пратени, не знаат, некои се пратени. Јован го праќам својот ангел. Те сакам, Господи Исусе Христе, Исус Богородица. Но тоа не значи да славите ништо друго освен Исус, иако на пониско ниво на духовниот свет луѓето слават се и се што на Бог гледа во срцето. Ние зборуваме за Татко, небесен, Татко на сите, Создател на се, кој го испрати својот единороден син Исус за паднатите деца, кои се отцепија од него и изгубија силата, станаа материјални, душата. Зашто страшен е крајот на грешниот род. Безброј луѓе умрени, живи, разочарани, без љубов. Грабаат додека не почне алармот во нивната телесна болка, потоа алармот во душата. И сетне упреку телото се враќа во земја. Зошто телото се враќа во земја? А душата и духот одат на суд. Првата смрт, втората смрт низ огнено езеро, огнот на љубовта. И тогаш ќе се види дали ти имаш љубов во твоето срце. Те сакам, Господи Исусе Христе. Елијас му вели на Илија само да се поздравам со родителите. И тој му вика, оди каде што сакаш, што имам јас со тебе. И така една сотрудничка ми вели, излезе, отиде во светот, се врати. Јас си реков, што имам јас со тебе? Оди каде што сакаш. Го молам Исус и ја враќам во неговото одговорноста да не ми ја нафрла. Го молам да ја отпушти од мене. Сите што си ми ги дал, ниеден не загубив, вели Исус. Ние зборуваме за пребивање во љубов. Ние зборуваме повторно тој стих фасцинантен. Кого не го знаат, не сум го слушал од никого, туку во духот. Бог не ја создал смртта и не се радува на пропаста на живите. Смртта е отсуство на Духот Исусов во тебе, односно сведен на минимален пламен на Духот, распломтен дух, кој е самиот живот. Кога ќе се земе тој дух, ти се стврднуваш и стануваш вистинска материја, неподвижен. Се движиш само во себе, во протони и неутрони. Те сакам, Господи Исусе Христе, Он создал се за да живее, се создал за да живее. И се што е во светот, се во овој свет и под небесните сили на злото е спасоносно, подложно на спасение. Значи, милоста е вечна, Бог е вечен, љубовта Негова е вечна, сето друго е минливо. Него го наоѓаат оние што не го искушуваат. Се фали дека го познава Бога и син на Господа се нарекува. Те сакам, Господи Исусе Христе. Бог го создаде човекот 2.23 за вечност. И го направи слика на своето вечно битие. Но поради завист, нељубов, со сатаната смртта влезе во овој свет, се отргна, паднавте долу. И не ја доживуваат сите оние што сатаната, сатанското, телесното, не му припаѓаат. Душите на праведниците се во Божјата рака, до нив нема да се доближи никаква мака. Како да останеш праведен? Па Исус пред тебе
Исус за тебе, Исус во тебе, Исус во секој збор, Исус во секое дело, Исус во секоја мисла, Исус да зборува низ тебе, ти да молчиш, да простиш на сите, никого да не осудиш, да се покаеш за секој греф, да ја прифатиш Божијата волја во твојот живот. Те сакам, Господи Исусе Христе. За секогаш, Исус. Татко мој, те молам за сите оние кои сега ќе застанат пред тебе и ќе кажат: Исусе, зборувај ми во срцето, дојди во моето срце, исцели ја, допрете се каде што ве боли, исцели го мојот врат, мојата нога, моето уво, било кој орган. Се враќам во твојата собственост, прости ми за се. Научи ме да ги љубам сите, да им простам на сите, никого да не осудам. Јас му припаѓам на Исус Христос, тоа не е теорија вистинско. Секојдневно среќавам луѓе кои немаат љубов, кои соблазнуваат. И затоа Илија вели: сакам да умрам. Се измори од нељубов. Се измори од овој свет. Но јас нема да се изморам, зашто Исус ми дава сила да победувам во љубовта. Амин. До Божјо царство небесно. Брате и пријателе, ако те мачи нешто, не знаеш што да правиш со себе, имаш некој проблем, застани пред Исуса, клекни на колена: Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Во името на Господ Исус Христос сега го кршам секој небиблиски завет што е фрлен врз македонскава земја, врз сите заедници во Македонија, врз македонскиот полуостров. Господе Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ни. Ја враќам Македонија во твоја собственост. Бегај од Македонија, сатано, во името Исусово. Ја одврзувам Македонија, сите сатански дејства, небиблиски дејства, се покајувам во името на Исус за моите предци, за гревовите нивни. Исусе, и давам одврзани раце на ангелска војска да помогне Македонија да остане во Исусовата љубов. Амин. За секогаш, Исус, за навет Исус. Ти благодарам, Господи Исусе Христе. Ти си ми се што имам. Се ти предавам тебе, Исусе. Но тоа не е теорија, тоа е вистински. Те сакам, Господи Исусе Христе, уште повеќе ќе те љубам. Амин. До Божјо царство небесно. Амин. Што и нема страх ниту за смртта. Ново небо, нова земја, поранешното помина на жедниот. Блажени се мртвите,